जय श्री राम मित्रों। नमस्कार मित्रों। अल्पेशभाई अने पायलबेन ने बे दीकरा हता। तेओ हमेशा गौरवथी एवुं कहेता के अमारे तो राम लक्ष्मण जेवा बे कंधोतर दीकरा छे। खूब सुखी अने समृद्ध घर हतुं अने एनुं जीवन सरळताथी वहेतुं हतुं। परंतु मानवीना संजोगो क्यारे अने केम बदलाई जाय छे ए कोईने खबर नथी होती। काळनी एक जोरदार फूंक आवे त्यारे जीवनना सगळा समीकरणों बदलाई जता होय छे। काळ सामे भलभला लाचार बने छे। अल्पेशभाईना जीवनमां पण कंईक एवुं ज बन्युं हतुं। समयनुं वावाझोडुं फूंकायुं अने संजोगो बदलाया। अल्पेशभाईनो नानो दीकरो 5 वर्षनो थयो त्यारे एने वेपारमां खूब मोटी खोट आवी अने घरनी आर्थिक स्थिति बगड़ी गई। अचानक मध्यम वर्गनी स्थितिमां आवी गया हता। परंतु अल्पेशभाई अने एना पत्नी पायलबेन एटला जल्दी हिम्मत हारे एम हता नहीं। तेओ विचारता हता के अमे बे दीकराना माता पिता छीए अने अमारा दीकराओ ज अमारी साची मूंडी छे। काले सवारे अमारा दीकरा मोटा थई जशे अने बापनी बाजुमां ऊभा रहेशे एटले समयने पण बदलवुं पड़शे। मनोमन आवो विचार करीने अल्पेशभाई थक्या वगर 24 कलाक काम करवा लाग्या। पायलबेन पण घरकाम अने दीकराओना उछेरमां अने एना अभ्यासमां खूब ज ध्यान आपी रह्या हता। दरेक माता पितानी जेम पोताना जीवननी एक एक पळ संतानो पाछळ वापरी रह्या हता। पोतानी जात घसीने पोताना दीकराओने उछेरी रह्या हता अने दीकराओने कोईपण वातनी कमी न आवे अने एनी बधी ज जरूरियातो पूरी थाय एटला माटे पति पत्नी बंने खूब मेहनत करता हता। परंतु आवी कारमी मोंघवारीना समयमां 4 व्यक्तिना कुटुंबने सारी रीते निभाववुं ए कंई खावाना खेल नथी होता। एमां पण पहेलाथी सारी रीते रह्या होय अने हवे आवी रीते सामान्य जीवन जीवવાનો समय आव्यो होय त्यारे खूब तकलीफ पड़े छे। अल्पेशभाई अने पायलबेन पोतानी दरेक जरूरियातोमां काप मूकीने पोताना संतानोनी सगवडता साचवी रह्या हता। एमना माटे तो आ बधुं सहज अने स्वाभाविक हतुं। आवी रीते धीरे धीरे समय वीतवा लाग्यो अने दीकराओ मोटा थया। दीकराओने खूब सारूं शिक्षण अपाव्युं हतुं एटले समय थતાં बंने दीकराओने सारी एवी नौकरी मळी गई अने त्यारबाद बंनेना विवाह थई गया। दीकराना विवाह समये पायलबेने पोताना बधा ज घरेणा वहुओने आपी दीधा अने पोतानी बधी ज जवाबदारी पूरी करी होय एवी रीते खूब खुश थई रह्या हता। पायलबेनना बंने दीकराओ बीजा शहेरमां नौकरी करी रह्या हता एटले बंने अलग अलग जग्याए सेटल थया हता। एवामां फरी एकवार नसीबनुं પાંદડું फरी गयुं अने अल्पेशभाईने अचानक ज शेर बजारमां खूब मोटो फायदो थयो। माता लक्ष्मीनी कृपा फरी एकवार एवी थई के अल्पेशभाईए जेटलुं धन गुमाव्युं हतुं ए बधुं ज पाछुं मेळवी लीधुं। त्यारे अल्पेशभाई अने पायलबेन पोताना नसीबनो खेल जोई रह्या हता अने अल्पेशभाईए पोतानी पत्नीने एवुं कह्युं के पायल भगवाननो खेल पण खरो छे केम के हवे तो आपणा राम लक्ष्मण कमाता थई गया छे अने हवे आपणे क्यां पैसानी कमी पड़वानी हती। छतां पण आवा समये माता लक्ष्मीए आपणा पर कृपा करी छे अने आटलुं बधुं धन आप्युं छे अने घरमां आवता धनने क्यारेय ठुकरावाय नहीं। एने तो हमेशा आवकारो ज आपवानो होय अने आ तो नसीबनी बलिहारी छे। आवी रीते पति पत्नी खूब सुख शांतिथी रहेवा लाग्या। हवे क्यारेक क्यारेक एना बंने दीकरा माता पिता पासे आटो मारवा आवता रहेता तो क्यारेक अल्पेशभाई अने पायलबेन पण पोताना दीकराओना घरे आटो मारी लेता। परंतु आजे पायलबेन शाकभाजी लेवा गया हता त्यारे ज सामेथी आवता ट्रक साथे एनुं अकस्मात थयुं अने ए अकस्मातमां पायलबेनने घणा बधा फ्रेक्चर थया हता एटले नाना मोटा घणा बधा ऑपरेशन करवा पड़े एम हता अने ओछामां ओछा 6 महीनानो खाटलो तो पाको ज हतो। परंतु खुशीनी वात ए हती के पायलबेननो जीव बची गयो हतो। हवे पैसा बाबते तो कोई तकलीफ नहोती परंतु होस्पिटलमां लांबो समय सुधी रहेवुं पड़शे ए नक्की हतुं। आवा समय माणसने पण खोट पड़ती होय छे। परंतु अल्पेशभाई हिम्मत न हार्या केम के एनी पासे पैसानी कोई कमी नहोती अने माणसोनी पण क्यां कमी हती। आज सुधी एने क्यारेय
પોતાના દીકરાઓની મદદની જરૂર નહોતી પડી, પરંતુ આજે એના જીવનમાં પહેલીવાર એને પોતાના દીકરાઓની મદદની જરૂર પડી હતી. એટલે અલ્પેશભાઈએ બંને દીકરાઓને ફોન કર્યા અને બંને દીકરા પણ હોસ્પિટલે આવી ગયા. પરંતુ એ બંને એકલા આવ્યા હતા. એની પત્નીઓ એની સાથે નહોતી આવી. આ જોઈને અલ્પેશભાઈને થોડી નવાઈ લાગી, કેમ કે આવા સમયે વહુઓની તો ખાસ જરૂર હતી. અને અલ્પેશભાઈ તો એવું વિચારી રહ્યા હતા કે બંને વહુઓ અને દીકરાઓ આવી જશે તો એક વહુ ઘરનું કામ સંભાળી લેશે અને એક વહુ એની સાસુના ખટલા પાસે રહેશે અને બંને દીકરા બહારનું અને હોસ્પિટલનું કામ સંભાળી લેશે. ત્યારે અલ્પેશભાઈએ એના દીકરાઓને એવું પૂછ્યું કે બેટા, વહુઓ તમારી સાથે નથી આવી? એટલે બંને દીકરાઓએ જવાબ આપીને પોતપોતાની મજબૂરી જણાવી દીધી અને અમારી પત્નીઓ અહીંયા નથી આવી શકે એમ એવું કહી દીધું. અને એવું પણ કહ્યું કે પપ્પા, કદાચ તમારે પૈસાની કોઈ જરૂર હોય તો અમે હાજર છીએ. માના ઈલાજમાં ગમે એટલો ખર્ચો થાય એની ચિંતા તમે નહીં કરતા. મારી મમ્મીની સારવારમાં કોઈ પણ પ્રકારની ખામી ન રહેવી જોઈએ. બંને દીકરાઓએ આવું કહ્યું કેમ કે એ બંને જાણતા હતા કે અમારા પિતાજીને અત્યારે પૈસાની તો કોઈ જરૂર નથી. ત્યારે અલ્પેશભાઈએ કહ્યું કે નહીં દીકરા, પૈસાની તો મારે ક્યાં જરૂર છે, પરંતુ જરૂર તો ઘરના માણસોની છે. કદાચ બંને વહુઓ વારાફરતી થોડો સમય અહીંયા આવી હોત તો થોડા સમયમાં તારી મમ્મીને રિકવરી આવી જાત. અને આમ પણ હું એકલો બધી જગ્યાએ કેવી રીતે પહોંચી શકીશ? આવા સમયે હોસ્પિટલમાં કોઈ એક વ્યક્તિએ સતત રહેવું પડે છે. એટલે હું ઘર સંભાળું કે બહારના ધક્કા ખાઉં કે પછી તારી મમ્મીની પાસે રહું, આ બધું હું એકલો કેવી રીતે સંભાળી શકીશ? એ તો તમે બંને સમજી શકો છો. ત્યારે મોટા દીકરાએ કહ્યું કે હા પિતાજી, તમારી વાત સાચી છે, પરંતુ એમાં અમે પણ શું કરી શકીએ? અમારા સંજોગો જ એવા છે કે ત્યાંથી કોઈ અહીંયા આવી શકે એમ નથી. શહેરમાં પણ કેટલા બધા પ્રોબ્લેમ હોય છે અને અમે તો અમારા કામોમાં પણ પૂરી રીતે પહોંચી નથી શકતા. તો બીજું શું કરી શકીએ? પરંતુ પિતાજી, બીજી કોઈ જરૂર હોય તો અમને જરૂર જણાવજો. અને પપ્પા, આપણી પાસે પૈસા હોય એટલે માણસો તો જેટલા જોઈએ એટલા મળી જાય છે. એટલે તમે વધારે ચિંતા કર્યા વગર 2 માણસો રાખી લ્યો. એ લોકો રસોઈ પણ બનાવી આપશે અને બહારના ધક્કા પણ ખાશે. અને તમે બસ મારા મમ્મી પાસે રહીને એનું ધ્યાન રાખજો અને અમે લોકો અમારી અનુકૂળતાએ અહીંયા આવતા જતા રહીશું. આવી રીતે આવી બધી વાતો કરીને માનું ધ્યાન રાખવાનું કહીને બંને દીકરાઓ એક જ દિવસમાં પાછા ઉપડી ગયા. અલ્પેશભાઈને તો મનમાં એવું હતું કે મારે 2 જુવાન કંધોતર દીકરા અને એની વહુઓ છે, તો પછી મારે શેની ચિંતા? હોસ્પિટલમાં રહેવું, આટા ફેરા ડૉક્ટરને મળવું, દવા લાવવી, ઘર સાચવવું, રસોઈ બનાવવી અને હોસ્પિટલમાં ટિફિન પહોંચાડવું, આ બધું દીકરાઓ અને વહુઓ મળીને વારાફરતી ઉપાડી લેશે. પરંતુ દીકરાઓ તો માત્ર મોઢું બતાવવા માટે આવ્યા હતા. ત્યારે અલ્પેશભાઈથી એવું બોલાઈ ગયું કે બેટા, મેં અને તારી મમ્મીએ આજ સુધી તમારું જ હિત જોયું છે. તમને ભણાવ્યા ગણાવ્યા અને તમે ઉંમર લાયક થયા એટલે તમને પરણાવી દીધા. દીકરા, અમે તો અમારી તમામ જરૂરિયાતોમાં કાપ મૂકીને તમારા માટે આ બધું કર્યું હતું. આટલું કહીને અલ્પેશભાઈ આગળ કંઈ બોલી ન શક્યા અને એનું ગળું ભરાઈ આવ્યું. 2 દીકરાઓનો બાપ આજે લાચાર બની ગયો હતો અને એના જીવનનો સૌથી મોટો સથિયારો આજે ભાંગી પડ્યો હતો. જેની ઉપર બધો જ મતદાર રાખ્યો હતો એ જ તૂટી ગયો હતો. દીકરાઓએ તો નફટાઈથી એવો જવાબ આપ્યો કે પપ્પા, અમને ભણાવ્યા ગણાવ્યા એમાં તમે કંઈ નવાઈ નથી કરી દીધી. આ બધું તો બધા જ માતા પિતા પોતાના સંતાનો માટે કરે છે, છતાં પણ તમે એની કિંમત લેવા ઈચ્છતા હો તો અમને કહી દો, એટલે અમે એની કિંમત આપી દઈએ. પિતાજી બોલો, અમારે કેટલા આપવાના છે? તમે અમારી પાછળ જેટલો ખર્ચો કર્યો હોય એના કરતાં વધારે આપી દઈશું. વળી પાછી પોતાના દીકરાઓની આવી વાત સાંભળીને અલ્પેશભાઈ હેરાન રહી ગયા અને પોતાના દીકરાઓની આવી વાતોનો
શું જવાબ આપવો એ વિચારવા લાગ્યા। ત્યારે એને એવું લાગ્યું કે કદાચ મને પહેલાંથી આવી ખબર હોત તો મેં તમને અહીંયા ન બોલાવ્યા હોત। હવે અલ્પેશભાઈનું મન ભરાઈ આવ્યું અને દીકરાઓ ફક્ત પોતાની હાજરી પુરાવીને જતા રહ્યા હતા, પરંતુ આ વાતની જાણ અલ્પેશભાઈએ પાયલબેનને ન થવા દીધી। પરંતુ પાયલબેન મનમાં સમજી ગયા હતા કે દીકરાઓ ફક્ત એક દિવસ માટે મોઢું બતાવીને જતા રહ્યા છે। ત્યારે એનો જીવ ઉકળી ઉઠ્યો હતો, પરંતુ એ ચૂપ રહ્યા, કેમ કે એ કંઈ બોલીને એના પતિના દુઃખમાં વધારો કરવા નહોતા માંગતા। છોકરા તો જતા રહ્યા હતા અને એકાદ દિવસ અલ્પેશભાઈ મનમાં ને મનમાં અફસોસ કરતા રહ્યા અને દુઃખી થતા રહ્યા, પરંતુ ત્યારબાદ અલ્પેશભાઈએ પોતાનું મન મક્કમ કરીને બધો જ અફસોસ ખંખેરી નાખ્યો અને પોતાની પત્નીની સારવારમાં લાગી ગયા। સદનસીબે અલ્પેશભાઈના બધા જ મિત્રો ખડે પગે હોસ્પિટલમાં હાજર રહ્યા અને મિત્રોની મદદથી બધું જ ગોઠવાઈ ગયું હતું। એટલે અલ્પેશભાઈએ હવે પોતાની પત્નીની સારવારમાં કોઈ પણ પ્રકારની ખામી ન રહેવા દીધી, પરંતુ કમનસીબે પાયલબેનને એ બચાવી ન શક્યા, કેમ કે પોતાના જ દીકરાઓએ એને ખૂબ આઘાત આપ્યો હતો। પાયલબેનને ખૂબ ઉત્તમ સારવાર મળી હોવા છતાં પણ કોઈ પરિણામ ન મળ્યું અને 1 મહિના પછી પાયલબેન આ દુનિયા છોડીને જતા રહ્યા। ત્યારે અલ્પેશભાઈને તો પોતાના દીકરાઓને આ સમાચાર આપવાનું પણ મન નહોતું, પરંતુ એના મિત્રોએ પોતાની ફરજ સમજીને એના દીકરાઓને માતાના મૃત્યુના સમાચાર આપ્યા હતા। પોતાની માના મરણના સમાચાર મળતા જ બંને દીકરા અને એની વહુઓ તરત જ ત્યાં આવી ગયા, પરંતુ અલ્પેશભાઈ પોતાના દીકરાઓને જોઈને એક શબ્દ પણ ન બોલ્યા। જ્યારે દીકરાઓ અલ્પેશભાઈને આશ્વાસન આપવા ગયા ત્યારે કશું જ બોલ્યા વગર વધેક નજરે એની તરફ તાકી રહ્યા અને પાયલબેનની નનામીને અલ્પેશભાઈએ એના દીકરાઓને હાથ પણ લગાવવા ન દીધો અને એવું કહ્યું કે કોઈ જરૂર નથી તમારી, હું મારી પત્નીની સેવા કરી શકું છું, તો પછી એને આખરી વિદાય પણ હું પોતે જ આપીશ। આવું કહીને અલ્પેશભાઈ એના દીકરાને કહેવા લાગ્યા કે દીકરા, મારી પાસે પૈસા પણ છે અને એ પૈસાથી તારી માની નનામી ઉઠાવવાવાળા માણસો મળી જશે। આવી રીતે ગુસ્સે થયેલા અલ્પેશભાઈએ પોતાના દીકરાઓને પાયલબેનની કોઈ પણ અંતિમ વિધિમાં ભાગ ન લેવા દીધો, કેમ કે પોતાની જીવતી માની 1 મહિના સુધી ખબર પૂછવાનો પણ જે દીકરા પાસે ટાઈમ નહોતો, એ દીકરાઓને અલ્પેશભાઈ હવે માફ કરવા નહોતા માંગતા। હવે પાયલબેનની અંતિમ વિધિ પૂરી થઈ અને દીકરાઓ પોતપોતાની રીતે ત્યાંથી નીકળી ગયા અને ધીરે ધીરે સમય વીતવા લાગ્યો। આ વાતને હવે 5 વર્ષ વીતી ગયા હતા અને હવે અલ્પેશભાઈએ પોતાના દીકરા સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ રાખ્યો નહોતો અને એ એકલા જ રહેતા હતા। અને એક દિવસ અલ્પેશભાઈ પણ આ દુનિયા છોડીને જતા રહ્યા। એના દીકરાઓને તો પહેલાંથી જ ખબર હતી કે આપણા પિતાજી પાસે ઘણા બધા પૈસા છે, એટલે એ તરત જ દોડી આવ્યા। પરંતુ દીકરાઓ અહીંયા આવ્યા ત્યારે ખબર પડી કે પિતાજી તો એની બધી જ મિલકતનું એક ટ્રસ્ટ બનાવીને બાળકો માટે કામ કરતી એક સારી સંસ્થાને દાન કરતા ગયા હતા અને એ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી તરીકેની બધી જ જવાબદારી એના મિત્રોને સોંપતા ગયા હતા। આ બધી વાતની એના દીકરાઓને ખબર પડી ત્યારે બંને દીકરાઓના તો હોશ ઉડી ગયા, કેમ કે દીકરાઓને તો એમ હતું કે પિતાજીની સંપત્તિ તો એના ગયા બાદ આપણને જ મળવાની છે, પરંતુ એના પિતાજી પોતાના વહાલા દીકરાઓનો મોહ આવી રીતે છોડી દેશે એવી તો દીકરાઓએ કલ્પના પણ નહોતી કરી। પરંતુ અલ્પેશભાઈ એના દીકરાઓને એના અંત સમયે ભૂલી ગયા હતા, કેમ કે અલ્પેશભાઈ બધું જાણતા હતા। મિત્રો, આવી જ રીતે આજના સમયના દરેક માતા પિતા પોતાના સંતાનોના મોહમાં અંધ નથી બની જતા। એ સત્ય સંતાનો જેટલા જલ્દી સમજી લે એટલું એના માટે સારું છે। તો મિત્રો, આજની કહાની તમને કેવી લાગી કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો અને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરીને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને આ ચેનલ પર નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો। ત્યાં સુધી તમામ મિત્રોને જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ
આ કહાનીને અંત સુધી સાંભળવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર।